오늘 말씀은 출애굽기 8장 16절에서 32절까지입니다. 미국말로 할게요. English. 한국말이 부족해서요. Then the Lord said to Moses, Tell Aaron, stretch out your staff and strike the dust of the ground, and throughout the land of Egypt the dust will become gnats. They did this, and then Aaron stretched out his hand with the staff and struck the dust of the ground. Gnats came on people and animals. All the dust throughout the land of Egypt became gnats. But when the magicians tried to produce gnats by their secret arts, they could not, since the gnats were on people and animals everywhere. The magicians said to the Pharaoh, This is the finger of God. But Pharaoh's heart was hard, and he would not listen, just as the Lord had said. Then the Lord said to Moses, Get up early in the morning and confront Pharaoh as he goes to the river, and said to him, This is what the Lord says, Let my people go, so that they may worship me. If you do not let my people go, I will send swarms of flies on you and your officials, on your people, and into your houses. The houses of the Egyptians will be full of flies, even the ground will be covered with them. But on that day, I will deal differently with the land of Goshen, where my people live. No swarms of flies will be there, so that you will know that I, the Lord, am in this land. I will make a distinction between my people and your people. The sign will occur tomorrow. And the Lord did this. Dense swarms of flies poured into Pharaoh's palace and into the houses of the officials. Throughout Egypt, the land was ruined by the flies. Then Pharaoh summoned Moses and Aaron and said, Go sacrifice to your God here in the land. But Moses said, That would not be right. The sacrifices we offered the Lord our God would be detestable to the Egyptians. And if we offer sacrifices that are detestable in their eyes, will they not stone us? We must take a 3-day journey into the wilderness to offer sacrifices to the Lord our God, as he commands us. Pharaoh said, I will let you go to offer sacrifices to the Lord our God, your God, in the wilderness, but you must not go very far. Now pray for me. Moses answered, As soon as I leave you, the flies will leave Pharaoh and his officials and his people. Only let Pharaoh be sure that he does not actually deceitfully again by not letting the people go to offer sacrifices to the Lord. Then Moses left Pharaoh and prayed to the Lord. And the Lord did what Moses asked. The flies left Pharaoh and his officials and his people. Not a fly remained. 그러나 바로가 이 때에도 그의 마음을 완경하게 하여 그 백성을 보내지 아니하였더라. 아멘. 할렐루야. 아멘. 할렐루야. 아멘. 자, 우리 옆에 분한테 인사하죠. 축복합니다. 축복합니다. 사랑합니다. 사랑합니다. 할렐루야. 예. 우리가 지금 출애굽기를 쭉 하나님의 말씀을 우리가 듣고 깨달아가면서 이스라엘 백성들이 바로의 왕에게 노예 생활을 하고 있었죠. 그 노예 생활하는 이스라엘 백성들을 아브라함과 이삭과 야곱과 언약한 그 언약을 하나님께서 기억하시고 그들의 눈물의 기도소리를 탄식의 간구소리를 들으셨죠. 그래서 모세를 통해서 이스라엘 백성들을 이제 애굽의 바로 왕에서 이제 구원하려고 출애굽하려고 모세를 보냈습니다. 모세를 보냈음에도 불구하고 바로 왕이 우리가 여호와가 누군데 하나님이 누군데 나는 보내지 않겠다고 계속 고집을 부리면서
완악한 마음을 가졌죠. 그래서 우리가 하나님께서 바로 왕에게 내 백성을 보내라. 내 백성을 저 광야에서 나를 섬기게 해라. 예배드리게 해라. 만약에 그것을 허락하지 않으면, 말을 듣지 않으면 너희에게 재앙을 내릴 것이다. 그래서 첫째 재앙이 나일강의 그 강을 모세가 이제 지팡이를 치니까 피가 되었고, 그 아론이 이제 그 지팡이를 이렇게 쫙 높이 들으니까 온 애굽 땅에 강과 호수와 뭐 운하와 그 모든 곳에, 심지어 그 주방에 있는 밥그릇, 뭐 떡반죽 그릇까지 다 거기에 피가 되는 거예요. 그럼에도 불구하고 바로가 완악해가지고 안 보냈죠. 고집 부렸죠. 그렇게 될 것이라고, 바로가 완악해서 안 보낼 거라고 그렇게 말씀하시면서, 그 다음에 이제 두 번째 재앙이 개구리 재앙이었잖아요. 그 아론이 모세의 말대로 그 나일강에 이제 하수를 그 있는 개구리를 막 지팡이를 내미니까 개구리 떼가 온통 애굽 모든 바로의 그 궁전에, 침상에, 침대에, 모든 심지어 이제 그 그릇까지, 떡반죽 그릇까지, 그 모든 그릇에 이 개구리 떼가 막 다 올라와가지고 못 살게 구는 거예요. 개굴 오래되면서 그냥 뭐 그 징그러운 개구리가 막 얼굴로 기어오르기도 하고요. 온 방바닥에 나가는 거에 개구리 떼가 있으니까 뭐 걸어가면 밟혀가지고 툭툭 터지고 얼마나 징그럽겠어요. 그런데도 불구하고 바로가 완악해가지고 이스라엘 백성들을 내보내지 않았죠. 이제 세 번째 재앙이 우리 오늘 피러가 영어로 아주 잘 읽었는데 화면으로 말씀 봤죠? 안 봤습니다. 못 봤군요. 책으로, 성경으로 봤군요. 이 셋째 재앙은 바로 이 재앙이에요. 근데 그 나일강가에가 아주 그 비옥한 그 땅이어가지고요. 그 비옥한 땅에 이제 그 땅이 너무 좋죠. 그 흙이 너무 좋아요. 이제 티끌이 바로 뭐예요? 흙을 얘기하는 거예요. 그 흙을 치니까 그게 뭘로 변하냐? 이로 변하는 거예요. 자, 우리 시대는 6.25 시대 때에, 그때 정말 온 세계에는 이가 정말 너무 많았었죠, 이가. 그래, 그 당시에 이제 이 머리에 막 이가 생겨가지고 뭐 석회가 생긴다고 그랬죠. 이거가 알을 까가지고 그게 이제 막 이가 조만했어. 그래가지고 이 머리에 이가 있으면은 참빗, 대나무로는 참빗으로 빗어야 그게 이제 이들이 막 쭉쭉 이렇게 나오는 거예요. 진짜 그냥 이 때문에 얼마나 고생을 했는지 몰라요. 저도 그 이 때문에 어려움을 겪었거든요. 이게 그걸 이라고 하기도 하고요. 그게 또 작은 모기, 그 나일강가에 아주 작은 모기도 아닌데 모기 같은 그런 벌레가 있었다는 거예요. 그거라고 그러고 빈대라고도 하고 그러는데, 이 온 땅에 바로 왕의 뭐 궁전이나 모든 것에 막 이가 특실거리는 거예요. 그 모기 같은 것이 막 기어오는 거예요. 온 몸에 막 거의 기어다니는 거예요. 때로는 뭐 코에도 들어가고 귀에도 들어가고 막 엄청난 고통을 당하는 거예요. 그게 이제 우리 한번 읽어주십니다. 출애굽기 8장 16절 17절을 한번 읽어주세요. 여호와께서 모세에게 이르시되 아론에게 명령하기를 내 지팡이를 들어 땅에 티끌을 치라 하라.
그것이 애굽 온 땅에서 이가 되리라. 그들이 그대로 행할세 아론이 지팡이를 잡고 손을 들어 땅에 티끌을 치매 애굽 온 땅의 티끌이 다 이가 되어 사람과 가축에게 오르니. 예. 그러니까 아론이 그 땅의 티끌 흙을 탁 치니까 그게 막 온 애굽의 그 바로 왕부터 모든 신하들 백성들 곳곳에 집집마다 이가 득실거린 거죠. 모기같이 생긴 아니 그런 것들이 득실거린 거예요. 너무 고통스러우니까 너무 고통스러우니까 얼마나 고통스럽겠어요. 얼마나 힘들었겠어요. 자, 여기서 이제 중요한 건 뭐냐? 하나님의 말씀대로 순종하지 않으면, 하나님 말씀을 거역하면 뭐가 온다? 재앙이 오더라. 이거 참 우리 인생을 한번 돌아보면서요. 참 인생살이가 많은 분들의 인생살이가 참 험악한 인생을 살는다고 여러 가지 고통 어려움을 겪잖아요. 특히 우리 형제들 얼마나 인생의 어려움을 겪었어요. 근데 이게 하나하나 우리가 돌아보면서요. 어디서 문제가 생겼냐? 왜 내가 이런 인생으로 어려움을 겪고 살았냐? 내 인생의 문제가 어디서부터냐? 이제 여러분이 이걸 하나하나 보면서 그 애굽 땅에 내려진 그런 정말 재앙들을 보면서 이런 재앙이 누구에게도 오냐? 우리에게도 온다. 저 같은 경우에도요. 제가 건강했잖아요. ROTC 출신이니까 국가에서 인정해주는 건강한 몸이었잖아요. ROTC 신체 검사할 때 아주 까다롭거든요. 국가에서 인정해주는 건강한 몸이었는데 눈도 1.5, 1.5였어요. 좋은 눈이었죠. 그래서 다 제대하고 이렇게 큰 회사도 다니고 사업도 무역회사도 하고 건강했죠. 그런데 부끄럽게 살았어. 하나님을 안 믿고 살았어. 이런저런 그런 정말 부끄러운 삶을 살았는데 결과가 어느 날 앞이 안 보이기 시작한 거예요. 이게 죄로 인한 선악과 따온 죄로 인한 아담과 하와의 7가지 파멸과 저주가 오는 것처럼 똑같이 우리 인생도 마찬가지예요. 하나님을 모르고 살고 하나님을 믿지 않고 살고 세상적인 우상을 섬기면서 돈의 노예로 살고 중독에 빠져서 알코올이나 마약이나 도박이나 게임이나 이런 중독에 빠져 살던 사람들 결과는 뭐예요? 재앙이다. 저주와 파멸과 멸망의 인생에 재앙의 인생으로 떨어지는 것들을 스스로 그걸 우리가 몰라서 그렇죠. 하나하나 영적으로 깊이 들어가 보면 하나님을 믿지 않는 죄와 하나님을 믿는 사람도 하나님의 말씀을 거역하고 죄에 빠진 사람의 결과는 재앙이 오더라. 재앙이 오더라. 여기서 우리 이제 첫 번째 재앙, 두 번째 재앙에서는 나일강의 나일강을 지팡이로 치니까 피가 됐잖아요. 그거 바로 왕의 신하들도 술사들도 요술사들도 그거 그대로 하는 거예요. 그 다음에 개구리 재앙일 때도요. 개구리를 나일강에서 많은 개구리들이 올라오는데 그 바로 왕의 요술사들도 하는 거예요. 그런데 이 재앙에는 바로 아론이 티끌을 치니까 이가 그냥 온 이스라엘의 이가 득실거렸는데 요술사들도 하는데 요술사들은 안 되는 거예요. 자, 18절 19절 읽어주십니다.
요술사들도 자기 요술로 그같이 행하여 이를 생기게 하려 하였으나 못하였고 이가 사람과 가축에게 생긴지라 요술사가 바로에게 말하되 이는 하나님의 권능이니이다 하였으나 바로의 마음이 완악하게 되어 그들의 말을 듣지 아니하였으니 여호와의 말씀과 같더라. 요술사들이 자기도 이제 이렇게 땅에 티끌을 치니까 이가 될 줄 알았는데 요술사들이 하니까 안 되는 거예요. 거기에서 이제 하나님의 종과 바로 왕의 신하와 여기서 구별되는 걸 이제 깨닫는 거죠. 요술로 해서 하는 것은 한계가 있구나. 다시 말하면 인간이 하는 것은 한계가 있다. 하나님이 하시는 그 능력은 사람들이 아무리 똑똑하고 잘나고 아무리 잘한다고 해도 할 수 없는 것이 있다 이 말이에요. 하나님과 우리 인간은 다른 거죠. 하나님은 우리의 창조주시고 우리 인간은 피조물이기 때문에. 그래서 요술사들이 바로에게 말하잖아요. 이것은 이 티끌을 치니까 이가 되는 것은 하나님의 권능입니다. 하나님의 권능. 하나님의 권능이라는 건 뭐예요? 하나님만이 할 수 있는 하나님의 권세와 능력입니다. 그 말을 들은 바로 왕이 또 완악해가지고 듣지 않는 거예요. 그래서 이제 20절, 21절을 한번 읽어줍니다. 여호와께서 모세에게 이르시되 아침에 일찍이 일어나 바로 앞에 서라. 그가 물 있는 곳으로 나오리니 그에게 이르기를 여호와께서 이와 같이 말씀하시기를 내 백성을 보내라. 그러면 그들이 나를 섬길 것이니라. 내가 만일 내 백성을 보내지 아니하면 내가 너와 내 신하와 내 백성과 내 집들의 파리떼를 보내리니 애굽 사람의 집집에 파리떼가 가득할 것이며 그들이 사는 땅에도 그러하리라. 아멘. 자, 여기서 이제 중요한 건 여호와께서 이제 모세에게 말씀하시는 거죠. 바로 앞에 서라. 바로 앞에 서라. 바로 앞에 서서 만약에 내 백성을 광야에서 보내서 나를 섬기게 하지 않으면, 허락하지 않으면 온 땅에 파리떼가 가득 재앙으로 파리떼가 생길 것이다. 여기서 중요한 게 뭐냐면 바로 앞에 서라. 바로 앞에 서라. 이제 바로는 뭐예요? 우리가 영적으로 말하면 마귀예요. 마귀의 바로 왕을 마귀로 생각하는 거예요. 근데 우리가 여러분의 인생 살면서요, 우리 앞에 마귀가 많이 있어요. 영적으로 우리 앞에 많은 우상이 있잖아요. 그래서 우리가 뭐예요? 돈 앞에 설 때가 있고, 그래서 돈의 노예가 되는 사람도 있고요. 마약 앞에 서는 사람이 있고, 알코올에 서는 사람이 있고, 갖가지 세상적인 쾌락이나 세상적인 것들에 끌려갈 수 있어요. 어디로 앞에 서니까? 바로 우상 앞에 서니까. 그래서 여러분, 이제 우리가 그동안 그렇게 살았잖아요. 돈 앞에 섰고, 권력 앞에 섰고, 명예 앞에 섰고, 정말 여러 가지 우상 앞에 섰죠. 돈, 알코올, 마약, 도박, 세상적인 그곳에 섰단 말이에요. 그래서 어떻게 됐어요? 우리가 그곳에 선 사람들은 다 망했어. 우상을 섬기는 사람은요, 우상을 좋아하다가 우상을 따라가다가 어떻게 돼요? 돈이 우상인 사람은 돈으로 망하더라고요. 나도 돈 좋아하다가 돈으로 망한 사람이죠. 술 좋아하는 사람은 알코올로 망해. 마약 좋아하는 사람은 마약으로 망해.
도박 좋아하는 사람은 도박으로 망하고요. 여자 좋아하는 사람은 여자로 망해요. 권력 좋아하는 사람은 이번에 국회의원 선거도 있었잖아요. 권력 좋아하는 사람은 권력으로 망해요. 그게 다 뭐예요? 우상 앞에 서면은 바로 마귀 앞에 가면은 다 망하는 거예요. 이제 모세가 바로 앞에서 만약에 여호와 하나님의 백성을 내보내지 않으면, 광야에 보내서 하나님을 섬기게 하지 않으면 파리대로 큰 재앙을 다시 한번 내리겠다고 그러죠. 여기서 중요한 건 뭐예요? 누구를 섬기냐? 이 하나님이 모세에게 말씀하시는 그거잖아요. 모세에게 말씀하시는 그거잖아요. 그 바로왕의 내 백성을 광야에 가서 나를 섬기게 해라. 여기서 중요한 것은 이 출애굽을 이스라엘 백성에게 꼭 출애굽을 시키는 하나님의 끈질긴 끝까지 애굽 바로왕에서 노예에서 완전히 출애굽시켜서 하나님 나라 바로 가나안 땅으로 이끌어가는 것은 뭐예요? 하나님의 백성이니까 하나님을 섬기고 살 수 있도록 그렇게 이끌어 가시는 거예요. 자, 여러분 중요한 게 뭐예요? 교회에 나와서 내가 예수님을 믿고 예수의 피로 제사함 받고 하나님의 아들로 하나님 나라 백성으로 구원받은 것은, 다시 태어나고 거듭나는 것은 새로운 피조물 하나님을 섬기는, 하나님을 섬기는. 일반 종교는요, 가서 거기다 절하고 빌고 뭐 복채 내면은 복 받으려고 그런 관계지만, 우리 기독교는요, 뭐예요? 하나님을 나의 왕으로, 나의 아버지로 섬기는 거예요, 섬기는. 관계 맺기가 뭐냐? 하나님은 나의 아버지고 하나님은 나의 왕이기 때문에 나는 하나님 나라의 백성으로서 하나님을 나의 왕으로 섬기고 하나님을 나의 아버지로 섬기는 것, 그것이 우리 기독교예요. 자, 여러분 중요한 게 뭐예요? 여러분 교회에 와서 우리가 예수님을 믿고 예배드리는 것도 하나님을 나의 왕으로, 나의 하나님으로 섬기는 겁니다. 예배 잘 드려야 되는 거예요. 그 다음에 섬기는 게 뭐예요? 하나님의 말씀을 잘 듣고 하나님 말씀에 뭐 하는 거예요? 복종하는 거예요. 하나님 말씀을 따라 사는 거예요. 우리가 이제 며칠 전에 어느 형제가 저한테 전화 왔어요. 예수 믿고 믿음 생활하는 게 너무 어렵습니다. 너무 힘듭니다. 왜 힘드냐? 뭐 하지 말라는 것도 많고 뭐 이래서 너무 힘듭니다. 내가 그랬어요. 하나님 말씀 안 듣고 내 고집대로, 내 욕심대로 살라고 그러니까 힘들지. 하나님의 아들, 하나님의 백성은 내 고집대로, 내 좋은 대로, 내 욕심대로 살라고 그러니까 힘들다. 하나님의 아들이니까, 하나님 백성이니까 하나님의 말씀한 그대로 순종하고 살아봐라. 그냥 단순하게 복잡하게 생각하지 말고 단순하게 하나님을 섬기는 것은 하나님의 말씀하신 하나님의 뜻을 따라 그냥 섬기고 살아라. 복종하고 살아라. 그리고 어려우면 하나님께 기도해서 하나님이 내 기도를 들어주시고 하나님의 내 기도를 응답해 주시는, 그렇게 사는 게 믿음 생활이야. 자꾸 뭐예요? 내가 하고 싶은 이거 해주세요. 나에게 복 주세요. 나에게 뭐 해주세요. 뭐 해주세요. 하니까 하나님이 그것을 자꾸 좋지 않은 것을 구하니까 하나님이 응답해 주지 않으니까 힘드는 거죠. 그래서 우리 믿음 생활, 신앙 생활은요, 단순해요. 그냥 하나님 말씀하시면 아멘 하고 복종하고, 어려우면 하나님께 기도해서 응답받고 해결받고. 할렐루야. 아멘. 할렐루야. 아멘. 믿음 생활은 하나님을 섬기는 거예요. 하나님 말씀에 복종하는 거예요. 어려운 거 하나님께 기도하고 하나님의 응답받고 해결받고 하나님을 믿고 사는 게 믿음 생활이요, 하나님의 아들 백성으로 복종하고 사는 게 신앙생활인 것을 깨닫기를 바랍니다. 아멘. 자, 여기서 이제 중요한 게 탁
중요하게 또 하나님 나라와 저쪽 애굽 나라와 구별되는 걸 딱 보여줘요. 자, 22절 읽어주세요. 그 날에 나는 내 백성이 거주하는 고센 땅을 구별하여 그곳에는 파리가 없게 하리니 이로 말미암아 이 땅에서 내가 여호와인 줄을 내가 알게 될 것이라. 아멘. 자, 이 고센 땅에는 누가 사냐? 이스라엘 백성이 사는 거죠. 원래 요셉이 국무총리 있을 때 바로 왕한테 이제 이렇게 해서 고센 땅, 왜? 바로 고센 땅은 목축업, 이제 가축을 기르는데 좋은 땅이란 말이에요. 요셉이 그 바로 왕에게 우리 아버지와 우리 조상은 목축, 가축 기르는 걸 했습니다. 근데 애굽에서도 그렇고 가나안 땅에서도 그렇고 이 가축, 양을 먹이고 이래 가축을 먹이는 사람을 가장 비천한 직업으로, 하찮은 직업으로 해서 별로 좋아하지 않았어요. 혐오감을 가지고 있었어요. 그 고센 땅에 이제 요셉을 통해서 야곱과 모든 가족이 거기서 이제 터전을 잡고 살았는데 몇 명, 200만 명까지 그렇게 번성한 거예요. 자손이 막 그렇게 번성한 거예요. 그런데 그 땅에서 이제 이스라엘 백성들이 사는데 딱 어떤 일이 있냐. 이제 개구리 이 재앙까지는 고센 땅에서도 그 재앙이 왔었지만은 이제 파리 때 재앙이 있을 때는 고센 땅에는 그 파리 때 하나도 파리 때가 오지 않는 거예요. 바로 이스라엘 백성이 살고 있는 고센 땅에는 파리 때가 전혀 없어요. 다른 애굽의 온 애굽 나라에 있는 파리 때로 해서 그 파리 때문에 온통 왕부터, 바로 왕부터 모든 집안이나 모든 곳에 파리떼가 엄청나게 이렇게 고통을 줬는데 고센 땅에 있는 이스라엘 백성은 파리떼가 없어요. 그걸 딱 보여준 거예요. 바로 하나님의 백성은 누가? 하나님이 지켜주고 보호해준다는 것을 보여준 거죠. 그것을 딱 보면은요, 자, 우리 23절 보세요. 23절 읽어주세요. 내가 내 백성과 내 백성 사이를 구별하리니 내일 이 표징이 있으리라 하셨다 하라 하시고. 예, 바로 하나님 나라 백성 고센 땅 이스라엘 백성과 바로 바로왕의 백성 애굽의 백성과 딱 구별된다. 다르다는 거죠. 구별은 이제 서로 다른 거예요. 바로 애굽 땅에는 엄청난 파리떼로 인해서 엄청난 고역을 겪어요. 고통을 겪어요. 그런데 고산 땅에는 전혀 파리떼가 없는 거예요. 파리, 모기 참 우리 살아가는데 어렵죠. 우리가 이제 저 행성에 폐교에 있을 때 그 옆집에 뭐 돼지도 기르고 소도 기르고 또 그 주위에 막 밭에는 막 이렇게 그 이제 분뇨를 이렇게 뿌려가지고 냄새가 지독하고 거기에 막 파리 모기떼가 얼마나 많은지 모르죠. 이 행성에 우리 살 때 막 엄청 고역스러웠어요. 이제 뭐 이렇게 파리약을 뿌리고 뭐 그러고 뭐 여러 가지 소독을 해도 계속 날라오니까 뭐 힘들었죠. 그러니까 우리가 그 점심에는 수제비를 먹었잖아요. 우리 그때는 어려웠으니까 점심 수제비 먹는데 막 그 식당 천정에 파리떼가 새까맣게 붙어 있어가지고 그렇게 약을 뿌리고 그래도 날라오니까 그때 수제비 먹을 때 그때는 이 천장에서 파리가 툭툭 떨어져가지고 수제비 안으로 들어갔잖아요. 얼마나 징그러워요. 우리 미국이 지금 필라델피아 한인연합교회 우리 담임 목사로 간 우리 권단열 목사 거기서 어머니하고 같이 미국에서 와가지고 거기서 식사를 하는데 파리가 뚝 떨어져가지고 수제비 그릇으로 딱 들어온 거예요. 야, 이거 파리
그래가지고 그래. 막 나 여기 못 온다고, 나 미국 간다고. 그러니까 그 어머니가 무슨 소리냐, 너 미국 가면 또 마약에서 너 이제 죽어. 그때도 빼빼 말랐었거든요. 그때 그 어머니가 자식 살리려고요, 너 이 파리떼 더러워서 이거 보고 못 먹는다고 그랬지? 그 어머니는 파리를 씹어 먹었어. 나는 너를 살리기 위해서 나는 이거 먹을 수 있다. 파리 얘기만 나오면 그 생각이 나요. 그 생각이 나는데 그 어머니의 그런 아들에 대한 사랑을 직접 보여주니까 결국 그 아들이 지금 미국에서도 훌륭한 목사로 이곳저곳에서 막 칭찬하는 목사로, 지난 3월 달에 그 에집트에 거기에 에집트에 놀라운 것은 장로 교회가 500개가 있대요. 500개. 거기는 무슬림이잖아요. 그런데 에집트 나라에 장로 교회만 500개가 있다는 거예요. 그 500개 장로 교회 목사님들을 그 수련을 하는데 우리 권단일 목사가 거기 가서 수련회를 인도했잖아요. 그 장로교회 목사님들 수련을 하는데 얼마나 정말 은혜가 됐는지 또 오라고. 그리고 내년에는 청소년 수련회를 하는데 만 명이 모이는데 초청 강사로 청빙을 받은 거예요. 초청을 받은 거예요. 사실 그렇잖아요. 그때 파리가 수제비에 빠져가지고 그거 이런 데는 못 있겠다고 미국 갔으면 물론 미국 가서 마약하다가 다시 한번 왔지만은 끝나는 거죠. 기회를 놓치면 끝나는 거잖아요. 우리가 이제 중요한 건 뭐예요? 우리 인생에서 정말 이런 어려운 일들이 정말 우리가 인생 사는데 멸망의 삶을 살고 저주와 파멸과 재앙이 있는 인생을 살잖아요. 우리 지금은 계속 이 시대에는 계속 있잖아요. 지진의 재앙도 있고 또 홍수의 재앙도 있고 태풍의 재앙도 있고 이번에 코로나로 인한 코로나 재앙도 있고 이 재앙이 계속 오는데 그 재앙에서 정말 넘어지고 쓰러지고 그 재앙으로 인해서 많이 망한 사람, 죽은 사람이 너무 많잖아요. 그런데 여기서 중요한 게 뭐냐? 이런 엄청난 파리의 재앙이 있음에도 불구하고 또 이 땅에 우리가 살고 있는 이 땅에 엄청난 재앙이 우리가 부딪히고 사는데 어느 땅? 고센 땅에는 파리가 없었더라. 파리가 없었더라. 그러니까 우리가 믿음 생활 속에서요, 하나님께서 보호해주고 지켜주는 믿음으로 우리 지금 이 시대의 재앙에서도 하나님께서 지켜주고 보호해주고 우리를 정말 재앙이 없는 저주와 멸망에서도 다 이기고 승리할 수 있는 그러한 주의 백성들에게 하나님 나라 백성들이 되기를 예수님의 이름으로 축원합니다. 아멘. 할렐루야. 아멘. 할렐루야. 아멘. 저 같은 경우에도 그래요. 앞을 못 보게 되고 사업 망하게 되고 제가 교도소까지 갔다 왔잖아요. 인생 끝났잖아. 인생 끝났는데 내가 예수님을 믿음으로 인해서 옛날에 사업가였고 부자였고 인생 정말 세상적으로는 성공한 인생 같고 축복받은 인생 같았었는데 그건 예수님 없는 이 땅에 어떤 축복도 그건 축복이 아니더라. 비록 사업을 망하고 눈을 안 보이고 교도소까지 갔지만
예수님을 믿고 나서 예수님을 정말 믿고 제사함 받고 거룩한 하나님의 아들 하나님의 백성으로 다시 태어나서 새로운 피조물로 새로운 인생을 살면서 하나님의 특별한 은혜, 하나님의 특별한 사랑, 하나님의 특별한 축복으로 내 인생이 최고의 축복 인생이 된 줄로 믿으시기를 바랍니다. 아멘. 할렐루야. 아멘. 여러분이 여기서 그렇잖아요. 여기서 지금 뭐 이런 일 저런 일로 해서 지금 여기까지 왔지만은 우리 많은 인생 실패자들, 중독에 빠져서 인생 다 정말 파멸과 멸망에 왔던 사람들, 여기서 예수 그리스도를 믿고 예수의 피로 제사함 받고 하나님의 아들 하나님의 백성으로 새로운 피조물이 돼서 예수 사람이 돼서 예수님의 제자가 돼서요, 지금 세계 곳곳에서 하나님 나라의 하나님의 일꾼들로 예수의 제자들로 훌륭하게 최고 인생을 사는 우리 출신들이 다 뭐예요? 예수를 믿는 자들은 특별한 은혜가 있다. 고센 땅처럼 특별히 하나님께 지켜주는 축복이 있는 것을 믿으시기를 바랍니다. 아멘. 할렐루야. 아멘. 이번 코로나 재앙 때도요, 참 우리가 스스로 고센 땅이라고 그랬어요. 뭐 여주시청에서 뭐 주일날 와가지고 예배 못 드리는 거 그러니까 안 드리나 감시도 오고 그랬잖아요. 우리는 한 번도 주일날 예배 못 드린 주일이 없어요. 그리고 매일매일 우리가 예배 안 드린 날이 없어요. 그런데 놀랍게도요, 정말 우리 이 코로나가 막 심하게 할 때 우리 코로나에 우리 걸리면은 그러니까 이게 완전히 우리 교회에 걸렸으면 우리 교회는 뭐 문 닫아야 되는 거예요. 근데 우리가 가장 연약한 사람들이잖아요. 우리가 뭐 여러 가지 환경적으로 코로나 제일 먼저 걸려야 되고 제일 먼저 코로나 때문에 문 닫아야 될 때가 우리 교회였어요. 참 감사한 일은요, 하나님이 우리를 지켜주고 하나님이 우리를 구별시켜주고 정말 하나님이 우리 교회를 축복한 일이 어떤 일이 있었냐면요, 그 여러분 알잖아요. 우리 형제 중에 하나가 자기 이제 동거인하고 같이 와서 우리 여기 와서 생활했잖아요. 그 정제는 마약했던 형제 있잖아요. 그래서 이제 여기서 같이 생활하다가 재판받으러 가는데, 이제 마약 때문에 재판받으러 가는데 그날 우리 함께 예배 드렸죠. 그리고 내가 손을 얹어서 손을 잡고 기도해 줬다고요. 그 수원 구치소에서 거기에 이제 재판을 받고 딱 어떻게 실형이 선고돼가지고 수원 구치소로 들어가는데, 수원 구치소 들어가가지고 거기서 딱 검사해보니까 코로나 걸려 있는 거예요. 난리가 났죠. 코로나 걸렸으니까 막 역학조사를 하잖아요. 우리한테 연락이 와가지고 우리 여기서 같이 살았잖아요. 그냥 서울을 자주 왔다 갔다 했기 때문에 서울에서 걸려가지고 왔는데 우리도 틀림없이 걸렸을 줄 알았죠. 근데 이제 여주 보건소에서 막 다 우리가 검사했잖아요. 다 검사했는데 한 사람도 안 걸렸어요. 한 사람도 감염이 안 된 거예요. 하나님의 은혜인 줄로 믿습니다. 아멘. 하나님께서 지켜주신 줄로 믿습니다. 아멘. 그래서 우리 교회는 고센 땅이라고 그래요. 고센 땅. 자, 저는 참 이 사역을 하면서 특별한 하나님의 믿는 형제들의 특별한 은혜를 많이 보고 있어요. 저는 많이 봤잖아요. 여러분들 이렇게 여기 신앙생활을 하면서 어떻게 신앙생활을 하는 사람이 어떻게 되는가를 많이 봤잖아요. 많이 본 게 뭐예요? 다르더라. 하나님의 특별한 은혜와 하나님의 축복은 다르더라. 똑같이 어려운 중독에 빠져 있는데 정말 인생으로서 정말 실패하고 인생 끝났다 하는 사람들이었는데
예수 그리스도를 진심으로 믿고 예수 비로 제사함 받고 성령 받아서 하나님의 거룩한 백성으로 새로운 피조물이 된 하나님의 백성들은 특별한 하나님의 은혜가 있었고요. 특별한 하나님의 축복이 있음을 믿으시기를 바랍니다. 아멘. 할렐루야. 아멘. 할렐루야. 아멘. 우리가요, 똑같이 우리가 예수님 믿는다고 그러지만 제대로 믿어야죠. 진실하게 믿어야 돼요. 진짜 믿어야 돼요. 가짜는 안 돼. 가짜는 가짜죠. 진짜는 진짜고요. 진짜 믿는 사람들은 특별한 고센 땅의 이스라엘 백성들처럼 하나님께서 특별히 은혜와 축복을 주시는 것을 믿으시기를 바랍니다. 아멘. 할렐루야. 아멘. 우리 25절부터 좀 보죠. 25절부터 28절까지 한번 읽어주시죠. 바로가 모세와 아론을 불러 이르되 너희는 가서 이 땅에서 너희 하나님께 제사를 드리라. 모세가 이르되 그리함은 부당하니이다. 우리가 우리 하나님 여호와께 제사를 드리는 것은 애굽 사람이 싫어하는 바인즉 우리가 만일 애굽 사람의 목전에서 제사를 드리면 그들이 그것을 미워하여 우리를 돌로 치지 아니하리이까. 우리가 사흘길쯤 광야로 들어가서 우리 하나님 여호와께 제사를 드리되 우리에게 명령하시는 대로 하려 하나이다. 바로가 이르되 내가 너희를 보내리니 너희가 너희의 하나님 여호와께 광야에서 제사를 드릴 것이나 너무 멀리 가지는 말라. 그런즉 너희는 나를 위하여 간구하라. 예. 이제 바로가 파리떼에선 파리떼 못 사는 거죠. 도저히 못 사는 거예요. 그러니까 모세 불러가지고 야, 그러면 너희 제사 그냥 이 땅에서 여기서 드려라. 여기서 드리라. 모세가 아니 여기서 드리면은 바로 애굽의 백성들에게 돌로 맞아 죽을 수 있습니다. 그렇지 않아도 미워하는데 그러면 바로가 그래 너희가 간데 가서 드리되 멀리 가지 말고 드려라. 그 모세가 이제 그 바로 왕으로부터 허락을 받잖아요. 이제 가서 제사를 여호와께 제사를 드리라. 자, 여기서 중요한 건 뭐예요? 바로가 가까이 가서 드리라. 이 땅에서 드리라. 그건 하나님께 제대로 드리는 게 아니잖아요. 예배는 그래서요, 제대로 드려야 된다. 완전하게 드려야 된다. 하나님께서 기뻐하는 대로 드려야 된다. 하나님께서 원하는 장소에 가서 드려야 된다. 이게 이제 우리 믿음의 사람들이 예배 드리는 태도예요. 그래서 여러분이 이제 주일날 예배 드리는 것을 그냥 가기 싫으면 그냥 안 가고 또 요즘 이제 TV로 이렇게 또 온라인으로 예배 드리니까 글로 드리고 그런 것에 우리가 시험에 넘어가면 안 돼. 나는 하나님을 나의 하나님으로 나를 죄에서 구원해 주신 나의 구세주 예수 그리스도의 이름으로 드리는 예배는 온전한 예배, 하나님께서 기뻐하는 예배, 하나님께서 정말 칭찬받을 수 있는 예배로 신령과 진정으로 영과 진리로 드리는 예배로 하나님께 온전한 예배를 드리는 우리도 그런 믿음으로 예배 드리기를 예수님의 이름으로 축원합니다. 아멘. 할렐루야. 아멘. 할렐루야. 아멘. 자, 29절에서 32절까지 읽어줍니다. 모세가 이르되 내가 왕을 떠나가서 여호와께 간구하리니 내일이면 파리떼가 바로와 바로의 신하와 바로의 백성을 떠나려니와 바로는 이 백성을 보내어 여호와께 제사를 드리는 일에 다시 거짓을 행하지 마소서 하고 모세가 바로를 떠나 나와서 여호와께 간구하니 여호와께서 모세의 말대로 하시니 그 파리떼가 바로와 그의 신하와 그의 백성에게서 떠나니 하나도 남지 아니하였더라.
그러나 바로가 이때에도 그의 마음을 완강하게 하여 그 백성을 보내지 아니하였더라. 아멘. 이제 모세가 바로 왕에게 얘기하는 거죠. 예. 이제 바로는 우리가 급하니까 너무 못 살겠으니까 제발 좀 보내라. 이제 모세한테 너희 하나님 앞에 여호와 앞에 꼭 잘 말씀드려서 빨리 좀 바리새를 좀 없애줘라. 모세가 바로 왕한테 그러잖아요. 아니, 지난번에도 제사를 드리러 보낸다고 해놓고 안 보냈잖아. 거짓말했잖아. 이번에는 꼭 거짓말하지 말고 꼭 보내줘라. 그 다짐을 받고 하나님께 간구했더니, 기도했더니 하나님의 싹 바리새가 하나도 없이 다 바리새 없게 해주셨다. 자, 여러분, 참 이 말씀 잘 우리가 기억해야 돼요. 우리가 뭐예요? 어려울 때, 진짜 힘들 때, 문제가 생길 때는 가서 하나님 앞에 살려달라고 기도하고 막 울고불고 기도를 하는데, 그때만 지나가고 나면 또 우리가 마음이 바로처럼 완악해가지고요. 언제 그랬냐는 듯이, 언제 하나님한테 그렇게 부르짖고 기도했냐는 듯이 문제만 해결되면 또 하나님께 멀어져. 하나님 말씀 안 들어. 그래서 우리가 자세히 보면서요, 우리가 바로의 모습이 아니냐. 우리 마음도 완악하고 완강하고 정말 고집덩어리고 그런 모습이 아니냐. 여러분 그렇잖아요. 어려울 때는 하나님한테 정말 이번에 정말 나에게 은혜 주시고요. 이제 이번에 좀 이렇게 이 어려운 술의 금단 현상이나 몸이 막 여러 가지 병이 들고 몸이 많이 망가진 거 고쳐주시면 다시는 안 마시겠습니다. 다시는 마약 안 하겠습니다. 다시는 안 하겠습니다. 그렇게 기도할 때 많았잖아요. 그러고 난 후에 몸이 좀 좋아지면, 몸이 좀 풀려지면 언제 그랬냐는 듯이 또 마시게 되고 또 마약하게 되고 또 도박하게 되고. 우리 인간이 참 부끄러워요. 우리 그러지 않았나요? 기도할 때는 언제고, 기도해서 해결받고 응답되면은 다 잊어버리잖아요. 또 하고, 또 기도하고, 또 하고, 또 기도하고. 그런 정말 악순환. 다시는 안 마시겠다고 그래. 다시는 마약 안 하겠다고 그랬는데, 또 그런 일만 지나가고 나면 또 다시 하는, 또 마시는, 이런 우리의 모습을, 우리의 완악한 바로 같은 우리의 모습에서 하나님 앞에 진정한 믿음, 진정한 회개, 진정한 성령의 역사를 통해서 한 사람 한 사람 완전한 죄에서 중독에서 해방되는 우리 모두가 되기를 예수님의 이름으로 축원합니다. 아멘. 할렐루야. 아멘. 찬양합니다.